दोस्तों जय मैं जी किचन एक बारी फिर मैं प्रोग्राम पेश ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਹਿਮਾਚਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਊ ਮਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡਸ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਵ ਔਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੱਲਰ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗਲ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਕਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਵਨ ਮਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਸ਼ ਨਾਇਰ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸੂਰੀਅਮ ਤੇ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਸਕਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ सुखी वसे हरे कोई एयो फरियादे मंगदा नी कुछ एयो मंगदा आजादे सुखी वसे हरे कोई एयो फरियादे मंगदा नी कुछ एयो मंगदा आजादे अमरते मेहर तू अमरते मेहर तू बनाई रखी मालका बच्चा मैं तेरा घर लाई रखी मालका बच्चा मैं तेरा घर लाई रखी मालका वो बच्चा मैं तेरा। हाँ जी एस आजाद की आवाज ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨੀ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਯੂਰ ਵੋਟ, ਡੋਂਟ ਵੋਟ ਯੂਰ ਕਾਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ प्लेटफॉर्म देना है, तुसी विचार करो। थैंक यू जेके साहब। सबसे पहले जो भी कांशी रेडियो यूके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय भीम, जय कांशीराम जी, जय मंगूराम जी, जय भारत। हम यहाँ पर आपके साथ विचार विमर्श करते रहते हैं और नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो कि समाज के दायरे के अंदर आते हैं और जिसका हमारे से बहुत ज्यादा निकट संबंध है। हमने इलेक्शन के बाद जो कि यूपी और पंजाब के अंदर हुआ और 5 स्टेट के अंदर हुआ, वहां पर जो भी क्रिया हुई उसके बारे में हमने सबसे पहले एक टॉपिक रखा था
कि हमारे समाज में डाउनफॉल ऑफ बीएसपी ये कैसे हुआ। तो उसके ऊपर काफी विचार हुआ, बहुत अच्छे विचार मिले। फिर उसके बाद उसके डाउनफॉल के साथ साथ एक नई बात आ रही थी कि अब इसका विकल्प क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने उसके विकल्प के बारे में भी बात करी, आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन द्राविड़ पार्टी, जो कि बीएसपी और बहुजन द्राविड़ पार्टी दोनों ही मान्यवर कांशीराम जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, पेरियर साहब और जितने भी हमारे महापुरुष हुए सभी को लेकर ये चली है। फिर हमने उसके बाद जो तीसरा टॉपिक रखा उसमें रखा कि आइडियोलॉजी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी एंड बाबू मंगूराम जी। इसके ऊपर भी काफी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज हमने ये सोचा है और सिलेक्ट किया है कि हम क्यों ना ऐसा टॉपिक रखें जिसका कि सीधा संबंध धर्म से भी है और राजनीति से भी है। तो हमारा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। बहुत ही, जैसे जेके साहब ने अभी बताया, इसका बहुत ही एक किस्म का संबंध है हमारे समाज से, हमारे साथ। तो बाबा साहब ने कहा था कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक घंटी मंदिर की बजती है और दूसरी घंटी स्कूल की बजती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मंदिर की घंटी के ऊपर ध्यान देना है या स्कूल की घंटी के ऊपर ध्यान देना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों ही, मतलब अगर आप मंदिर की घंटी की तरफ ध्यान देंगे तो ये आपको भिखारी बनाती है, और अगर आप स्कूल की घंटी की तरफ ध्यान देंगे तो ये आपको अफसर बनाती है, आपको एक एजुकेशन प्राप्त होती है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे साथ इस वक्त मान्यवर जीवन मल्ला जी, जो कि बहुजन द्राविड़ पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे साथ हैं और इसके साथ हमारे बहुत से अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं नहीं अभी चाहता कि मैं अभी कोई इसके ऊपर बात करूं। मैं चाहूंगा कि इस स्टेज को, इस बात को जेके साहब संभाले और बारी बारी सभी को टाइम दे। फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उनसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे। जेके साहब। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छे ढंग ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बताया ਸਾਨੂੰ, क्योंकि अपने प्रोग्राम खास ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਫੜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ मेरे ख्याल तकरीबन चौथा प्रोग्राम है। सो ਪਹਿਲਾਂ मैं चलो अशोक साकट ਵੱਲ मैं ध्यान देना है। साकट साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ है ਜਾਂ नहीं है? ਜੇ है भी है कितना है? जे अच्छा है क्यों अच्छा है? जो बुरा है क्यों बुरा है? अशोक जी, थैंक यू जेके चंद साहब। कांसी रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक है, निश्चित तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसे कि अगर हम ओवरऑल विश्व में धर्म और पॉलिटिक्स की जो बात देखें तो आप एथेंस स्पार्टा का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ पे किस तरीके से धर्म ने और धर्म के जो एक अगुआ, धर्म का जो संरक्षक वर्ग था, वो किस तरीके से धर्म को दो धारी तलवार की तरह इस्तेमाल किया। एक तरफ जो धर्म प्रमुख लोग थे उन्होंने अपने अधिकार सुरक्षित रखे धर्म के नाम पे, और दूसरी तरफ धर्म के हिसाब से राजाओं को, राज व्यवस्था को भी कंट्रोल किया। इसके बाद पश्चिमी देशों में एक जन जागरूकता आई और मैकियावेली जैसे लोग आए जिन्होंने धर्म और राजकाज को अलग करके देखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो राज है, जो राजा का अधिकार है, वो धर्म से अलग है, और राजाओं को, राज व्यवस्था को धर्म से अलग किया। यहाँ इंडिया का जो संदर्भ है, यहाँ निश्चित तौर पे इंडिया में जो सबसे एक बड़ा समूह है, धार्मिक समूह है, वो हिंदुओं का है, जिसके अगुआ ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मणों ने जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणों ने बनाए हैं, और
ये जो धर्म ग्रंथ है, इसके लिए अगर हम हिंदुओं का स्वर्ण काल देखें तो जो इस देश में 15वीं 16वीं शताब्दी मुगलों का काल है, तब से लेकर 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों के लिए एक गोल्डन टाइम रहा है। जितनी भी इनके धर्म ग्रंथ, जितने भी अंधविश्वास गढ़े गए, मुगलों के राजकाल में गढ़े गए मैक्सिमम। और ये वो टाइम है जब एक तरफ ब्राह्मण अंधविश्वास थोपने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सदगुरु रविदास, कबीर साहब, गुरु नानक जैसे लोग समाज को, जो एक बहुसंख्यक समाज है जो इन धार्मिक आडंबरों के माध्यम से शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, उनके अंदर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उसमें अगर हम सदगुरु रविदास महाराज की बात को उनके शब्दों में अगर कहे तो गुरु रविदास का कहना था, पराधीन का दीन का, पराधीन बेदीन, पराधीन रैदास को सब ही समझे ही। मतलब सदगुरु रविदास जी का कहना है कि जो पराधीन है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको हमेशा लोग हीन समझते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं। तो जब यहाँ हिंदू धर्म मुगलों के टाइम में अपने शबाब में था, एक तरफ तुलसीदास जैसे लोग थे जो रामचरितमानस के अंदर लिख रहे थे, पूजह विप्र सकल गुरहीना, शूद्र न पूजह वेद प्रवीण। ऐसे टाइम में गुरु रविदास जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो इस तरीके से जो इस देश में जो पोषक वर्ग की भूमिका में रहा है हिंदू धर्म के अंदर, वो ब्राह्मण रहा है। और इन्होंने जो इस देश का राजपूत वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, उसको हैंडल करके जो बहुसंख्यक वर्ग है उसका शोषण करने का काम किया, धर्म के आधार पे, अंधविश्वास के आधार पे। तो अगर राजनीति और धर्म को देखा जाए तो राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, लेकिन अक्सर ज्यादातर लोग धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं अपने अपने तरीके से। अब क्योंकि जिनका धार्मिक आधार पे ग्रुप बड़ा है, वो एक दूसरे धर्म को टारगेट करके लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। जैसे अभी देख भी रहे होंगे, हिंदू मुस्लिम बात जो चल रहा है, वो एक अपने अपने ग्रुप को संगठित करने का प्रयास है। जहां तक पंजाब और हिमाचल की बात है, पंजाब में मुख्य तौर पे सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, करीब 60-65% लोग हैं जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, 37-38% लोग हैं जो हिंदू हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी संख्या में मुस्लिम्स भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। और 1925 में जब बाबू मंगूराम मंगोवालिया जी ने आज धर्म आंदोलन की शुरुआत करी, तब से कुछ लोगों ने आदि धर्मी लिखना शुरू किया, लेकिन उनकी संख्या 0 पॉइंट और कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं। बाकी जो 2-3% है वो उसमें से बुद्धिस्ट हैं, अपने मुस्लिम्स हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन धर्म। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो एक बड़े तबके को प्रभावित करने वाले 2 धर्म हैं, एक तो सिखिज्म है और एक हिंदुइज्म। ये जो हमारे लोग हैं, अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो पंजाब में करीब 35-36% शेड्यूल कास्ट है, उसमें भी कैटेगरीज हैं। 10% करीब मजहबी सिख हैं,
14-15% रविदसिया या धर्म को माने या आदि धर्मी, ये दोनों मिला जुला के 14% 15% हैं। इसके अलावा भी कुछ वाल्मीकि जातियां हैं और भी। तो इस तरीके से करीब 36-37% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। दूसरी तरफ अगर हम क्षत्रिय, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और कायस्थों की बात करें, वैश्यों की बात करें, पंजाब में सिर्फ 12% है। लेकिन अगर ये जाट सिख को इंक्लूड कर लेते हैं तो इनकी संख्या जाके 35-36% हो जाती है। वहीं अगर ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बात करें तो 31-32% ओबीसी है। तो ये अपने अपने तरीके से धर्म का यूज करते हैं राजनीति में। पंजाब के अंदर, हिमाचल प्रदेश में सिखिज्म का इतना प्रभाव नहीं है, वहाँ ब्राह्मणवाद सबसे ज्यादा हावी है और जो वहाँ की राजनीति है उसको ब्राह्मणवाद के हिसाब से ज्यादा प्रभावित होती है। तो हमारे लोग जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको समझना है कि जो धर्म है, धर्म में अगर हमें अपने अधिकारों की लड़ाई जीतनी है, अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपने अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। अगर हम धर्म के मामले में उलझते हैं तो हम अपने अधिकारों से पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमें राजनीति में जो हमारे खोए हुए हक अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक हक अधिकार हैं, उनके विषय में सोचना चाहिए, उनके विषय में बात करना चाहिए। यही मेरा ओपिनियन है। मैं अपने इसी ओपिनियन साकेत जी बहुत ही अच्छे आपने विचार दिए, और मैं एक चीज इसके अंदर और इंक्लूड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जितना भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना आपके बारे में, कि पंजाब के बारे में आपने बात करी है और पूरी इंडिया के बारे में बात करी है। तो ये हमारे समाज को अगर देखा जाए तो हम 85% 85 और 15 की बात करते हैं, हमेशा हम बात करते आए हैं। पर एक बात है कि ये बिल्कुल सच है कि भी राजनीति के अंदर धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पर कोई भी राजनीति अगर हम कहें कि विदाउट धर्म चले, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक चीज मतलब जब भी राजनेता जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात जरूर करते हैं कि भी हम आपको ये मुहैया कराएंगे, हम आपको ये मुहैया कराएंगे, हम आपका ये धर्मशाला बनवाएंगे, हाँ हम आपके मंदिरों को भी देखेंगे, हम आपके, क्योंकि जितनी भी बातें होती है उनको साइड में ले लिया जाता है कि भी ये सिख साइड के कितने हैं। अगर वो सिख साइड के उनकी धर्म की बात नहीं करेंगे तो वो उनकी वोट नहीं मिलेंगे। वाल्मीकि साइड के कितने हैं, अगर वाल्मीकि जी की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि राजनीति के अंदर धर्म भी आता है, और धर्म अगर ठीक ढंग से काम करे तो राजनीति बहुत अच्छी चलती है। अगर धर्म का दूसरे तरीके से काम कर लिया जाए तो राजनीति खराब हो जाती है। इसलिए ये आपके बहुत अच्छे विचार थे, हमने सुने हैं। अब मैं जेके साहब को कहूँगा कि दूसरों को क्योंकि आज काफी लोग आ रहे हैं, दूसरों को आप टाइम दें, और हर एक से मैं ये कोशिश करूंगा कि आप अपने जो विचार है कम से कम समय में अगर ले तो, क्योंकि हम टाइम नहीं बांधना चाहते हैं, पर अगर आप उसको 5-10 मिनट के अंदर खत्म कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो समय है 2 घंटे का समय है, हम 2 घंटे में चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम को हम खत्म कर दें। जेके साहब। गौतम साहब, दिनेश कुमार जी ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अवतार चंद ਤੁਸੀਂ भी तैयार रहो। हाँ जी दिनेश कुमार जी। क्या मैं अपना परिचय दे सकता हूँ? सभी को जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम, जय पेरियर। मैं ज्यादा समय आप लोगों का आज नहीं लूंगा, बस थोड़ी सी बात आपके सबके बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोग आज जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसी टॉपिक पे मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मान्यवर कांसीराम साहब को पता था कि हमारा जो समाज है वो धर्म के दलदल में फंसा हुआ है। वैसे धर्म जो है इंसानी जीवन को इंसानियत लाने के लिए, मानव जीवन को मानवीय बनाने के लिए, मानवतावादी सिस्टम को लागू करने के लिए ये है।
लेकिन आज हमारे जितने भी धर्म हैं उनमें जो हमारे संतों गुरुओं के रास्ते हैं वो मानवतावादी रास्ते हैं। लेकिन हमारा जो देश पूरा संपूर्ण भारत जिस धर्म के दलदल में फंसा हुआ है वहां मनुवादी सिस्टम लागू है। मनुवादी सिस्टम में जातिवाद है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है, वहां पर पाखंडवाद है। तो ये धर्म के नाम पर दलदल जो बना हुआ है इससे पूरा देश हमारा परेशान है। और खासकर ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये लोग जाल में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं। और ये दलदल में फंसा करके उसमें जो इस धर्म के जो ठेकेदार हैं जो मनुवादी सिस्टम को लागू करते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब को पता था कि पूरे भारत का जो बहुजन समाज है वो दलदल में फंसा हुआ है। तो वो कहते थे कि हमें मालूम है असली बीमारी, लेकिन इस बीमारी का जो इलाज है वो मानवतावादी विचारधारा है। हमें मानवतावादी विचारधारा को लागू करना होगा अपने ऊपर और अपने लोगों को बताना होगा। और मानवतावादी विचारधारा के आधार पर हमें राजनीतिक ताकत पैदा करना होगा, राजनीतिक ताकत बनना होगा। तो राजनीतिक ताकत कैसे बनेंगे? मान्यवर काशीराम साहब ने उसको हम लोगों को शासन सत्ता देने के लिए उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक हमारे महापुरुषों का मंत्र दिया। उसके साथ साथ हमको उन्होंने बताया कि हमारी जो लड़ाई है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुक्ति की लड़ाई राजनीतिक सामाजिक भाईचारा बना करके लड़ी जा सकती है। ये राजनीतिक सामाजिक भाईचारा किन लोगों के बीच में बनाना है? जो जाति के आधार पर बांटे हुए लोग हैं, धर्म के दलदल में फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को अगर हम ये राजनीतिक सामाजिक भाईचारे की बात समझाएंगे और मानवतावादी विचारधारा बताएंगे तो वो लोग हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे। और दलदल में फंसे हुए लोग दलदल से बाहर जब निकल के आएंगे वही देश के शासक जब बनेंगे तो वो मानवतावादी जो विचारधारा है उसे अपने ऊपर और अपनों को समझा करके लागू करके एक बहुत बड़ा एक ऐसा माहौल बनाएंगे जो इस देश के शासक बनेंगे। तभी फिर हम मानवतावादी जो हमारी विचारधारा है उसको जब समझाएंगे तो ये अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे, तो धर्म के दलदल से बाहर निकलेंगे। असल बीमारी क्या है? धर्म नहीं है हमारे देश में, धर्म के नाम पर दलदल है। और उस दलदल में हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं और ये अपने आप को हिंदू समझते हैं। अब ये अपने आप को हिंदू समझते हैं और हिंदू धर्म के दलदल में फंसे हुए हैं। तो मान्यवर काशीराम साहब ने हम लोगों से कहा था कि हमें धर्म की बात पहले नहीं करनी है, हमें दलदल से निकालने के लिए मानवतावादी विचारधारा पर चर्चा करनी है। और ओबीसी वर्ग के लोगों में, एससी वर्ग के लोगों में, एसटी वर्ग के लोगों में, धार्मिक अल्पसंख्यक रिलीजियस माइनॉरिटी वर्ग के लोगों में हमें भाईचारा बना करके सत्ता हासिल करने की बात करनी है। तो हमारी बात बनेगी और हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरा यहाँ ये कहना है, हमें मान्यवर काशीराम साहब को समझना चाहिए, उनको समझ करके उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें इस देश में कांशीरामवाद लाने की आवश्यकता है। आज आप ओबीसी वर्ग में जाएं, अनुसूचित जाति में जाएं, एसटी वर्ग में, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी किन्हीं भी समाज में जाएं और कांशीराम साहब के विचार की जब बात करें तो वहां समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है। वो एक सेकंड में लोग समझ जाते हैं कि 85% समाज में ये भाईचारे की बात कर रहे हैं। उत्तर भारत के अंदर तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय पहले। थैंक यू वेरी मच। आप धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ मूविंग फॉरवर्ड? साथियों, हमारा जो ये देश है भारत, इसमें मुख्य तौर से दो धड़े हैं। एक है ब्राह्मणिज्म और दूसरे अदर।
हमारी जो लड़ाई है, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों को देखें तो तथागत बुद्धा से लेके मान्यवर साहब कांसीराम जी तक का जो संघर्ष है, मिडिल एज में देखें तो कबीर, सदगुरु रविदास, गुरु नानक, आधुनिक युग में फूले साहू, अंबेडकर, पेरियार, और लास्ट में मान्यवर कांसीराम साहब। हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक अधिकार जो सदियों से हमारे छीने गए हैं, चाहे वो राजनीति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, उसे प्राप्त करने का संघर्ष है। इसके दो तरीके हैं। एक तो हम शासक बन के अपने अधिकार स्वयं अर्जित करें, वो एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। उससे पहले जब तक हम शासक नहीं बन जाते तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, दबाव बनाने पड़ेंगे। अगर हम धर्म की बात करें, धर्म बिल्कुल पर्सनल मामला है। धर्म की परिभाषा है, धारण करो तो धर्म है, बाकी कोरी बात। तो जो जिनको हम धर्म कह रहे हैं, एक्चुअल में ये धर्म है ही नहीं, ये संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में सबसे जो बड़ा संप्रदाय है वो हिंदू है इस देश के अंदर। दूसरी चीज जो पॉलिटिक्स है वो टोटली नंबर गेम है, बहुमत का खेल है। और इस आधार पे अगर हिंदू के अलावा जो धर्म है उनकी बात करें, क्योंकि हम राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो बुद्धिज्म है वो आज की डेट में भारत में बुद्धिज्म टोटल आबादी का 1% लोग भी बुद्धिस्ट नहीं है। सिखिज्म है, पूरे देश की आबादी का 1% भी सिखिज्म नहीं है। आदि धर्म है, 0.5 भी नहीं है पूरे देश की आबादी का। तो इसलिए अगर हम धर्म के साथ धर्म को लेकर राजनीति करेंगे और जो हमारी पोजीशन है धर्म में, हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब ने जो नारा दिया है, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुजन समाज की आर्थिक मुक्ति, बहुजन समाज का जो सिद्धांत है, उनकी जो फिलॉसफी है वो है SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी मीन्स सिख भी है, आद धर्म भी है, क्रिश्चियंस भी है, मुस्लिम्स भी है। हिंदुओं के अलावा, हिंदुओं में जो SC ST OBC हैं और उसके अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इन सब की जो समस्या है वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन। इस पिछड़ापन को खत्म करने की लड़ाई लड़ने के लिए हमें लोकतांत्रिक देश में राजनीति की जरूरत है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसके पीछे जो थॉट है वो तथागत बुद्ध से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब तक के जो संघर्ष है वही हमारा थॉट है, और इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब के अंदर अगर हमें राजनीतिक तौर पे कामयाबी हासिल करनी है तो जो शेड्यूल कास्ट है 37% और OBC जातियां हैं करीब 31-32%, इनमें आपसी भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इनमें आपसी भाईचारा कायम करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे सत्ता हमारे हाथों में होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। ਸੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, मैं आपको ਹੁਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਪਾਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸਮਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ। हाँ जी, थैंक यू जेके साहब। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਔਰ
ਧਰਮ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣੀਆਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਲੋ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਥਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ। ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਕੇਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਜੀ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ।
ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ, ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਨਮੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗੜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗੜ ਜੀ। हेलो हाँ जी बंगड़ साहब, शॉर्ट करते रखो प्लीज। मैं एक सिर्फ पॉइंट मेक करना चाਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੂਮਾਨਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਲੂਮਾਨਾਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ। ਹਾਂਜੀ, तो ये हुण सानू पिछे जाना पैना हज़ारां साल पिछे अशोक एम्परर दे टाइम दे विच। माफ करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन्हां नूं कहंदे सी 9 अननोन्स भी कहंदे उन्हां नूं, 9 इलूमानाटी सीगे उन्हां दे एडवाइजर जिहड़े सीगे, वो बैकग्राउंड ते रहिंदे सी हमेशा। वो एडवाइजर सीगे, उन्हां दे विच सारियां कला सी, रिलीजियस, पोलीटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल ते होर बहुत आ जांदियां ने गल्लां विच। हां जी, वो सारे उन्होंने चीज़ों के अपने सब्जेक्ट पूर्ण सीगे और फर्स्ट सीगे और वो उन्होंने एडवाइजर सी, इस करके ही उन्होंने 400 साल राज किया। हाँ जी, इन्होंने की किया, बामण कला सारी समझ गया। हूँ साड़ी ही कला साढ़े ते बरता रहे हैं। हाँ जी, तो पैसा जोड़ा तुहानूं पता बड़ी पावरफुल होंदा, व्यापारी जोड़े आ ये तो पैसे के पिछे तो ये सब कुछ कर देंगे। हाँ जी, पावर, मनी इज पावर। हाँ जी, जिसको पैसा आ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ BSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੋਟ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 9 ਇਲੂਮਾਨਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਏ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ 200 ਸੀਟ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਤੇ 1 ਸੀਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੌਬਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਮ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ
ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਮੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੂਮਨਾਟੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। थैंक यू बगड़ साहब, थैंक यू। बहुत ही आपके विचार बहुत ही अच्छे है। जेके साहब मेरे को एक ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਆਰ ਕੇ ਕਲਸੋਤਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ ਇੰਡੀਆ foreign investors opened 318 universities and provided costly education, which is beyond Bahujan Samaj, whereas only 48 government universities are working and that too are not implementing reservation policies। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 318 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਰ ਕੇ ਕਲਸੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਦਵਾਂਸ਼ੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਜ਼ ਬਿਗ ਆਬਸਟੀਕਲ ਰੋਡ ਟੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਆਬਸਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬੁੱਧ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ that's just a short view ਉੱਥੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕੇ ਸਭ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵੜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਿਆਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਿਆਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੋਪਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਧੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਜਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸਚੇਕਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਵਿੱਚ ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ,
ਜਾਂ ਲੀਡਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ MP ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਜੀ ਜਿੱਤੋ ਮੋਰੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ UK ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਟ ਚੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 5 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਰਨ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਰੋਹਿਤ ਚੁੰਬਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਵਾਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਦਰਾਵਿਦ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਰਾਮ ਕੇਸਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅਵਜਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਹ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਰਤੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਚੁੰਬਰ, ਜਸਬੰਦਨ, ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ RK ਕਲਸੋਤਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ SC ST ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਵਾਂਸ਼ੀ, ਇਹ ਭਵਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗੜੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਕਤ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਨਾਜੀਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 2-4 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ ਬੁਲਾਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਚਲਿਆ ਮਾਫ।
It's a very good topic. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ। जय। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਮਰਾਟ ਸ਼ੋਕਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਏ ਮਹਿਲ, ਹੁਣ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਏ ਮਹਿਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲਿਆ ਜੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਤਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਜੋ। ਸਿੱਟਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲਿਆ ਜੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਿਤਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਜੋ। ਹੁਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਲ ਕੇ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਓ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ।